세월호 참사 이후로 언론은 어떤 모습으로 바뀌어 있을까요? 어떤 모습으로 바뀌어 나가야 할까요? 선장님, 안녕하세요. 안녕하세요. It's very nice to meet you here. Yeah, you too. Very good to meet you. 네. 언젠가 다시 만날 수 있겠죠? 참 많은 아이들과 함께 학교를 다녔는데 이후에는 너무 조금만 남았어요. And as I stand at the Ansan Memorial again in 2018, I think about the journey that we have been on. 다시 그 장면들이 떠올랐어요. 꿈에 계속 나타났어요. 언제 끝날까? 잊혀지긴 하는 걸까? It was quite impressive for me to watch your documentary film. Thank you. Actually, yeah. And what made you interested in the disaster of the Sewol ferry? Yeah, my background in the UK was producing and directing about social issues. Social issues. Yeah, so when I moved here in 2011 to teach at the university, I had to carry on making content for academic purposes mostly. Right. And then as time went on and after the actual event happened, at that moment it was too much of a tragic time to think about even wanting to produce content. But as time kind of moved on and nothing kind of changed. So I really wanted to try to discover all of those elements that I didn't know about the disaster. So yeah, that was one of the main reasons why. Wasn't it very difficult to cover the survivors and relatives of the survivors? Yeah, very much. I mean, even because it was such a tragic and heartbreaking event that happened, even just generally talking to them and finding out why they were pushing so hard was really essential for us to find out. And then, you know, step by step, we kind of uncover things that everybody knew, the lack of regulations and these previous events that had happened in Korea, the other ferry disasters that had also occurred. And so actually it kept evolving. Right. The film evolved several times. And then, you know, we didn't know about the Sohae ferry actually at that moment. And so when we talked to the divers, they told us, oh, well, you know, this already happened. We've already seen this before. And we were very shocked, actually. I was kind of taken back at that moment to realize, hang on, this has already happened? Something like this? Why has nothing been done to affect change and regulation? And then, yeah, bit by bit, you kind of uncover in a kind of journalistic kind of fashion. You just kind of research more and more and more and uncover all these elements that make you realize, okay, this is why the families are standing in Gwanghwamun, in Mokpo, in Ansan. This is why they're fighting so hard. It's not just for them and the fact that they lost their children. It's a big, much bigger than that. I got the sense that, a feeling that you are trying to understand the Korean, maybe modern history in the through the frame of Sewol ferry disaster. Yeah, so very was it much. right? Yeah, I mean, as you start to learn more and you talk to them, you know, you start to realize, okay, things have happened before. The 1980, like Gwangju uprising and 1987 democratic change. But they're in between the smaller things, the kind of little disasters that had occurred, like the social cliques that had happened throughout that entire time as well, which I didn't really know so well until I looked into it in more detail. Yeah, this, you know, like history is an interesting subject for me, so it was quite fascinating to kind of look deeper into these points and realize, oh, like this has come out of
different elements and like the social change that has occurred. Yeah, fascinating. It was really interesting for me. When it comes to the Sewol Ferry disaster, for Korean journalists, it was also a disaster for Korean journalists, as you know. Yeah. So, what did you find? The Korean way of journalism at that time was quite problematic. I mean, it was controlled, like quite heavily controlled by the government. You know, you had a very strong conservative government that was in power. Like the main broadcasting stations were under a lot of control. They might have the same kind of information, but they deliver it to their audience in like very different kind of ways. So I was really disappointed when it first happened, because I'm sure you remember like the initial reports were, it's okay, you know, everyone's fine. We've rescued everybody. And I couldn't understand like how they came to that conclusion that this ship's in the middle of nowhere with very little communication coming out, but yet everyone's somehow survived. And then slowly over time, you know, the truth effectively came out. And then, you know, when we talked to the families, they told us that the media were like hounding them constantly for interviews, and they wanted to get more personal kind of information. And it's kind of disappointing when someone's going through that element. You know, even as a human being, you should, you know, step back a little bit and try to allow them some kind of realization, because it was such a tragic moment that had happened. And so the family members saying things like, oh, there was reporters hiding in the toilets trying to overhear conversations. Yeah, that was really disappointing for me to hear. In your film, there are a lot of quotations from the news reporting by international broadcasters. Yeah. Do you think they are better at the time than the Korean news reporting? I think, I wouldn't say that they're better, but I think they just approached it in a slightly different way. At the time, we saw a lot of government control that was happening from the Korean media, which obviously international media doesn't have so much impact from. So the delivery and the information coming from, you know, international broadcasters like CNN or BBC was a bit more open. But obviously at the same time they were using similar footage and similar content. So they still relied quite heavily on the Korean media for the information that they were getting. So although there were some problems, definitely some big problems with the Korean media and the way that they were bringing this information out to the public, I think in terms of that, then definitely the international media was probably a bit more open and far more focused on the families and the facts that were coming out, rather than being told what to say by the government. Sewol generation, we coined the term generation. And actually in Korean, as you know, the Sewol means time passing by. And the generation, the Sewol generation should be remembered and fixed in our memory. So do you think it will be? I think so. I think things like this and like tragic events like this take a bit of time for society to realize the impact. So probably in maybe another 5 or even 10 years' time, people will look back and see this moment that happened and the families standing on the streets in Gwanghwamun and protesting and pushing the government for change and the societal changes that happened. I think we can definitely think of this as a huge, like, defining moment within Korean history as a whole. Yeah, definitely.
세월호 참사가 한국만의 문제가 아니라는 것을 전 세계에 알리고 싶었다는 감독의 말이 굉장히 인상적이었습니다. 교수님 인터뷰 잘 봤습니다. 예. 영어를 되게 잘하시네요. 게스트분들을 소개해드리도록 하겠습니다. 오늘 주제에 관련해서 아마 가장 대표적으로 이야기 나눠주실 분들이라고 생각이 드는데요. 닐 조지 감독의 다큐멘터리에도 자세히 보시면 이분 자주 등장합니다. 예, 저도 여러 번 뵀습니다. 일명 세월호 변호사라고 불리는 분이고요. 그렇게 해서 또 국회 안에서 굉장히 많은 노력을 해주시는 분이죠. 더불어민주당의 박주민 의원 모셨습니다. 네, 안녕하십니까. 파결되었음을 선포합니다. 그리고 언론 권력의 감시자, 한국 언론의 왓치맨. 별명이 백보양보라고 제가 지었어요. 이제는 그냥 계속 백보양보해서 생각해보는 거예요. 언론 개혁은 권력이 할 수 없다. 시민의 힘으로 합리적인 판단을 할 수 있게 되어야지 되는데 박주민 의원님은 네. 세월호 변호사로 불리우는 게 어떤 느낌이세요? 무겁죠? 보시죠. 네. 예. 책임을 져야 되는 부분도 있는 거고요. 해야 될 일이 있는 것도 사실이고요. 네. 그 처음에 초선 하실 때 선거운동 할 때 네. 그때 세월호 유가족 분들이 정말 열심히 네, 도와주셨었잖아요. 우리에게 좋은 국회의원이 필요하다. 우리의 이야기를 알려줄 국회의원이 필요하다라고 네. 하는 그런 열망의 표현이었을 텐데 맞습니다. 예. 국회 안에서 또 이제 세월호 문제만을 또 다루실 수는 또 없는 그런 상태이기도 해서 여러 가지 고민들이 좀 있으셨을 것 같아요. 뭐 국회의원이 막 진상을 막 혼자서 막 파고 그렇죠. 조사를 하고 막 이런 건 아니라서 주로 이제 입법적인 역할 그리고 예산이 필요한 부분에 있어서는 예산을 편성하거나 집행하는데 이제 도움을 드리는 역할들을 주로 하게 됐었는데 진상규명이나 이런 데 있어서는 제대로 좀 되지 않는 그런 답답함도 여전히 느끼고 있습니다. 네. 사실 우리 이제 의원이 하면은 예. 인터넷에서 굉장히 얼굴을 자주 뵙는 국회의원분들 중에 하나잖아요. 그런데 이렇게 오늘 제가 처음 뵀는데 굉장히 제가 봐온 것보다는 인물이 굉장히 훤칠하시다라는 느낌을. 인터넷에 어떻게 보였길래? 그러니까 이게 이미지가 이래서 무서운 거라니까요. 박주민 의원님이 인터넷 용어로 이제 그지가 그러시잖아요. 예. 근데 그게 되게 그것도 되게 저는 무거운 이야기라고 보는데 그냥 그 이미지가 어떻게 나냐면 계속 막 이렇게 노숙하고 그다음에 이렇게 치장하지 않고 계속 현장을 쫓아다니는 이런 모습을 자꾸 이렇게 노출이 된 거예요. 의도하지 않게. 네네네. 너무 이미지가 그렇게 돼가지고 너무 갑자기 깔끔해지면 사람들이 어색해하지 않을까. 아니 뭐 그거는 초심은 잃었다. 뭐 이런 별로 상관없고요. 예. 왜냐면 제가 깔끔하게 나타나도 거지 같다 그렇기 때문에 상관없는데 김원경 대표님은 세월호 이제 6주기인데 네. 사실 그동안 이 진상규명이라든가 또는 언론 보도의 문제점 계속 세월호 가지고 많이 짚으셨잖아요. 네. 근데 6년 동안 변화가 좀 느껴지세요? 변화가 거의 안 느껴지고요. 이제 저녁 종합 뉴스에서 전혀 세월호 소식을 한마디도 하지 않았어요. 그런 상황을 보니까 특히 올해에는 너무 참담한 6주기라는 생각이 들었습니다. 왜냐하면 차명진 그 후보의 망언부터 시작을 해서 여러 가지 악재들이 겹치고 또 이제 코로나19 때문에 우리가 제대로 된 어떤 그 추도식조차 하지 못해서 더 많이 슬픈 그런 기분이 듭니다. 예. 네. 이번에 이제 6주기를 맞아서 한국기자협회에서 세월호 유가족을 방문해서 사과를 했다고 하는데요. 일단 어떤 이야기들이 오갔는지 함께 보시죠. 단원고의 학생들 338명 전원이 구조된 단원고 학생과 교사 338명 전원 구조가 됐다는 전 세월호 보도 참사를
뒤늦게나마 사과하기 위해 이 자리에 섰습니다. 6년 전 한국 언론은 세월호와 함께 침몰했습니다. 언론은 사실 확인은 뒷전인 채 정부의 잘못된 발표만을 받았었습니다. 탑승자 전원 구조는 어처구니 없는 오보였고 헬기와 함정을 동원해서 입체적으로 혼신의 구조 작업을 했다는 것도 거짓말이었습니다. 언론은 죽음 앞에 최소한의 예의조차 저버렸습니다. 언론사 간부들의 이딴 망언은 유족들의 아픈 가슴을 더욱더 후벼 팠습니다. 자식을 잃고 절망에 빠진 유족들을 2번 울린 보도 참사에 대해 머리 숙여 진심으로 사과드립니다. 먼저 여기 와주셔서 너무너무 감사합니다. 참 시간 내서 같이 오셔서 용기 내주셔서 너무나 고맙고요. 저희가 진짜 절실하게 필요했던 것도 언론이었고요. 좀 속 시원하게 좀 이걸 파헤쳐가지고 누가 보더라도 이게 진실이다. 더 이상 팔 거 없다. 온 국민 또 가족들이 이렇게 했을 때만이 이 세월호 그 얘기가 더 이상 안 나올 것 같아요. 가족들은 진상규명이 안 되면 치료도 안 되고 치유도 안 되고요. 이 사회에서 살아갈 수가 없어요. 육주의가 코앞인데 그거를 헤집어 놔요. 해마다. 네, 지금은 믿고 싶어요. 진심으로 믿고 싶어요. 세월호 참사 진상규명에 있어서 가장 중요한 역할을 해줘야 할 것도 저는 언론이라고 보고 있고. 솔직히 100% 기대는 안 해요. 그동안 여러 언론사를 많이 만났는데 100% 기대하는 건 없어요. 다만 여기다 그 팬이 강한 힘을 발휘해서 2번 다시는 이렇게 아픔을 겪는 일이 없도록 해줬으면 좋겠다, 이런 걸 좀 지향을 하고 그 언론사가 좀 본분에 맞게 해줬으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶은 거예요. 뭐 만시지탄이라는 느낌이 드는 것이긴 합니다만 그래도 충분한 의미는 있었다고 보는데요. 이번 한국기자협회 공식 사과 굉장히 중요한 만남의 계기이기도 했는데 변한 게 거의 없어 보이는 이 현실에서 이 기자협회 공식 사과의 의미가 어떤 건지 김원경 대표님 어떻게 보셨어요? 근데 사실 저는 기자협회가 아직까지도 그 사과를 공식적으로 안 했었다는 게 더 뉴스다. 뭐 굉장히 MBC, KBS 정상화 이후에 그 과정에서 굉장히 많이 가서 진짜 깊이 있게 사과하고 이런 모습들을 보였기 때문에 막연하게 그냥 언론노조도 그렇고 다 그동안 사과했기 때문에 당연히 사과했다고 생각했던 것 같아요. 그런데 기사를 보고 어머 이게 처음이야? 라는 생각이 들어서 깜짝 놀랐고요. 저는 기본적으로는 진짜 말씀하신 것처럼 만시지탄이라는 것은 맞는데 사과를 할 때는 조목조목 자기가 무엇을 어떻게 잘못했는지 상세하게 이야기하면서 내가 그 점 때문에 정말 많이 반성한다라는 모습을 보여줬어야 된다. 그런 측면에서는 저는 부족했다라는 생각이 들고요. 게다가 이 이후에 어떻게 그러면은 앞으로 다시 이런 일이 발생하지 않겠다는 약속 이런 것들에 있어서는 더더욱 불투명해서 좀 아쉬웠습니다. 사실 올해만 해도 이 유가족분들 중에 2분이 또 유명을 달리하시지 않으셨습니까? 네. 사과도 못 받으신 거잖아요. 그렇죠. 네. 네, 아무튼 제가 인터넷에서 이런 걸 한번 찾아봤어요. 반성문에 꼭 들어가야 하는데요. 네. 첫 번째가 나는 누구인가, 그리고 나는 무슨 잘못을 해서 어떤 피해가 발생을 했는가, 그리고 내가 얼마나 반성을 하고 있으며 어떻게 책임질 것인가가 꼭 들어가야 한다라고. 저는 이 세 번째, 내가 얼마나 반성하고 있으면 어떻게 책임질 것인가에 대해서 조금 부족했다고 생각을 하는데 우리 박종훈 의원님께서는 어떻게 생각하시는지? 그러니까 주로 명백한 오보에 대해서 주로 사과하는 시기였거든요. 근데 제가 이제 가족분들 옆에 있을 때 명백한 오보도 굉장히 큰 상처를 줬지만 오보가 아니지만 상처를 준 보도들도 굉장히 많았습니다. 예를 들어서 특별법이 처음 만들어지고 그것 관련된 시행령이 만들어질 당시에 광화문에서 제대로 된 시행령을 만들어 달라고 또 노숙농성을 하셨을 때가 있었어요. 근데 그때 이제 갑자기 보상금과 배상금 액수를 언론이 대대적으로 보도를 하기 시작하죠. 근데 심지어 거기다가 이제 약간 오보성으로 본인들이 돈을 내서 가입했던 보험금까지. 사실 그건 정부가 주는 돈이 아니거든요. 네, 그렇죠. 근데 그것까지 포함해서 발표를 하는 거예요. 그 당시 그래서 가족분들이 그런 보도에 상처를 많이 입으시고 나름 피해자들이 꼭
가슴 아픈 거 피해자임을 더 입증해야 되는 그런 공경에 처했고 그래서 대거 삭발을 하셨었어요. 그때 막 우시면서. 저는 기자협회가 공식 사과라고 하잖아요. 그러니까 공식이라고 하는 게 상당히 중요한 건 있어요. 뭐냐면 기자협회는 어쨌든 한국의 기자들을 대표하는 대표체이고 그 대표체가 회장단과 함께 가서 유족들과 만나서 공식적으로 사과한다라는 건 기록으로 남는 거거든요. 그러니까 공식적으로 잘못을 인정하는 거죠. 그리고 공식적으로 재발을 방지하겠다라는 선언을 하기 때문에 구속력이 있는 겁니다. 그래서 이렇게라도 된 데에는 상당한 좀 진전이 있었다라고 저는 보고요. 그게 좀 약간 안타까운 건 그거더라고요. 사과를 해야 될 사람들은 뒤에 숨어 있고 그나마라도 이제 사과를 해야겠다라고 나선 분들은 덜 나쁜 분들이 이제 나서서 그거를 해야 됐었다는 것. 이게 좀 우리의 아이러니가 아닌가 싶고요. 저는 사실은 기존에 우리 그 세월호 보도 참사라고 불렀던 건 아까 박주민 의원께서도 지적해 주셨듯이 단순히 오보만의 문제가 아니라는 거거든요. 심각한 건 사실은 취재 대상으로 삼았다는 거예요. 이 피해자들에게 공감하고 그들의 시선으로 그들의 억울한 목소리를 바깥으로 내보내도록 만들어주는 역할을 했던 것이 아니라 그냥 냉정하고 객관적이다라고 하는 말로 그다음에 취재 대상으로 삼아서 그들을 굉장히 괴롭혔어요. 그리고 나서 얻은 결과는 결코 객관적이지가 않았거든요. 즉 피해자에게 제대로 공감해서 그들의 목소리를 알리는 역할이라고 하는 게 이 시기에 얼마나 중요한가라고 하는 것들을 망각한 채 이와 같은 행동을 한 것에 대한 사과나 반성 저는 이게 있었을까라고 하는 사실 그런 생각이 들고 이게 전제되지 않으면 김원경 대표님께서 말씀해 주셨던 것처럼 잘못이 정확히 뭔지 잘 모르는 상태에서 똑같은 문제를 반복하게 될 가능성이 굉장히 크다. 저는 이게 이후에 재난 보도에 있어서 마찬가지로 반복되었다고 봐요. 네. 자, 한국기자협회 사과는 4월 14일에 있었는데 6주기 당일이 지난 다음에는 어떤 기사들이 있는지 저희 보아 씨가 전해주시겠습니다. 세월호 참사 6주기 이후의 기사들입니다. 먼저 4월 17일자 국민일보입니다. 세월호 꺼낸 홍준표. 해난 사고일 뿐 이용하는 건 나쁜 정치인. 다음은 4월 17일자 헤럴드 경제입니다. 차명진. 세월호 텐트 진실부터 밝히자. 내가 지도부였다면 그랬겠다. 계속해서 4월 20일 한국일보입니다. 세월호 추모관 앞에서 춤추고 조롱한 유튜버 논란. 마지막 4월 20일자 조선일보입니다. 세월호 구조 실패 김석균 전 청장 과실 없다. 교수님 저는 이런 애들 때문에 요즘에 어디 가서 유튜버라고 얘기 안 합니다. 저는 여기서 공통적으로 느껴지는 것은 뭐냐면은 혐오 표현에 대한 제대로 된 보도 방식이 없다, 보도의 태도가 없다라는 거예요. 차명진 후보 말은 도저히 입에 담을 수도 없는데 이 보도가 너무나 많이 나오고 있습니다. 그다음에 그 춤추고 조롱한 유튜버도 마찬가지인데요. 결국은 이런 식의 혐오 표현들을 하고 있을 때 언론이 어떻게 보도해야 되느냐. 그 사람이 한 행위와 말 자체는 보도해야 돼요. 왜냐하면 그것을 우리가 보도 안 하면은 사실은 그런 프로 막말러들을 감싸주는 것이 되거든요. 그러니까 문제적 행위를 한 사람들은 보도를 해야 되지만 그 말을 다운표쳐서 그대로 전해서 2번, 3번 그 말을 확산시켜서는 안 돼요. 그러니까 그 말의 의미만을 잘 요약해서 심각한 막말을 했다. 어떤 성격의 막말을 했다. 그 발언의 문제점을 객관적으로 정리를 해줘야 돼요. 이런 명백한 반사회적 행동에 대해서 그리고 그런 혐오 표현식 발언에 대해서 다 자기의 언론인의 어떤 그 관점이 전혀 없는 상태로 그냥 따옴표 저널리즘으로 이야기하거나 아니면 나는 이 비판에서 물러나서 그냥 전달 이것만 계속 하고 있는 그래서 더 나쁜 보도가 돼버리는 차라리 이럴 거면 보도를 안 하는 게 낫겠죠. 우리나라 언론들이 되게 묘한 측면들이 뭐냐면 평가를 안 할 때 평가를 하고 평가를 해야 될 때 평가를 안 해요. 맞아요. 그러니까 이게 이제 거꾸로 정확히 뒤집혀 있는 그런 사례라고 볼 수가 있거든요. 예를 들면 정치적인 논란, 정치적인 논쟁이 있으면 그거는 평가를 쉽게 하면 안 됩니다. 왜냐하면 서로 비등비등한 의견들이 맞붙고 있을 때 비등비등한 의견을 잘 보여주는 게 굉장히 중요해요. 그래서 이때는 전달적인 형태가 되는 게 맞는데 어떨 때는 잘잘못 판단을 해줘야 되거든요. 이건 명확한 사회적 잘잘못 판단을 해줘야 되기 때문에 둘 중에 하나의 판단을 합니다. 하나는 아예 전달 안 하겠다라는 판단을 하거나 전달을 할 때 말 그대로 이거는 명백한 잘못이다라고 얘기하는 식으로 전달을 해야 된다는 거죠. 지금 이 앞에서 나온 이 세 가지 홍준표 씨라든가 차명진 씨에 관련된 이 이야기들 같은 경우에는 나름대로 사회적 발언권을 가지고 있는 사람들이 오용하는 정확한 케이스거든요. 이 부분은 전달해주지 않는 것이 올바른 그런 경우고요. 그다음에 유튜버 논란이라고 얘기하는 건 논란으로 전달할 것이 아니라
왜 이와 같은 혐오적 행동들이 우리 사회에서 끊임없이 자꾸 나오는가라고 하는 거에 대한 질문의 어떤 소재로서 삼아야 된다라는 거죠. 이것들을 언론들이 판을 깔아주지 않았다면, 다시 말하면 이런 관심 종자들에게 관심을 주지 않았다면 이와 같은 행동들이 지속되고 있을까요? 저는 언론이 판을 깔아주는, 관심 종자들에게 판을 깔아주는 상당히 비겁한 행동들을 해봤다라고 봅니다. 그리고 이제 세월호 관련 재판이 시작되면서 혐의를 전면 부인하는 기사들도 많이 나오고 있습니다. 대체로 이제 재판 내용 중계하는 식으로 기사가 나오고 있는데요. 예를 들면 4, 50자 조선일보가 김석균 정 청장에 대해 과실 없다라는 판단이 내린 걸 딱 따가지고 보도한 건 왜 그렇다고 생각하세요? 그러니까 예를 들어서 김석균 청장이 과실이 없고 잘못이 없다면 그 위에 있었던 사람은 더 잘못이 없는 거죠. 그러니까 그런 판단이 좀 나오니까 그것만 딱 가지고 와서 어떤 과정을 거쳐서 그런 판단이 나오는지 또는 그 판단 과정에서 뭐가 부족했는지는 전혀 다루지 않은 상태에서 그 결론만 다루는 식으로 보도가 되는 것 같아서요. 지금 과정 또는 지금 과정에서 나오는 이야기가 다 절대적인 어떤 진실이고 모든 것이다라고 받아들이시는 건 좀 위험할 수도 있다는 말씀드립니다. 세월호는 저는 우리 사회에 있어서 엄청난 변화의 계기가 됐던 그런 사건이라고 보기 때문에 이 부분은 사람들은 저는 상당수의 사람들이 이미 판단은 내려져 있다고 봐요. 누가 잘못했는가라는 문제에 대해서는. 다만 그걸 구체적인 기억으로 바꿔내는 데 있어서는 이제 언론이라든가 이런 진상조사의 과정이라고 하는 것들이 굉장히 중요하기 때문에 어떤 기억과 기록들을 우리가 조직할 것인가의 문제에 끊임없이 좀 관심을 기울여야 되지 않을까 싶습니다. 언론계도 사실은 뭐 이 부분에 대해서 상당한 충격을 먹어서 자성의 목소리를 내기도 했습니다. 그래서 재난보도 준칙이라고 하는 것들을 세월호 이후에 또 만들기도 했는데요. 관련된 내용도 좀 점검해야 될 필요가 있을 것 같아요. 김연경 대표님께 좀 부탁드릴게요. 저는 사실 세월호 이후에 업데이트된 재난보도 준칙도 아직 매우 부족하다라는 생각을 많이 하고 있습니다. 기자로서 이 피해자들을 만났을 때, 재난 피해자들을 만났을 때 어떻게 말하고 어떻게 대하고 그들의 보도를 어떻게 해야 되는가에 대해서 과연 생각해 본 적이 있는가, 배운 적이 있는가. 그래서 피해자 중심 가이드라인 이런 것들을 좀 저희가 만들고, 가이드라인은 한마디로 말하면은요, 자주 업데이트 돼야 되고요. 사례가 계속 추가되어야 하고요. 반드시 교육이 이루어져야지 되고, 그리고 훈련이 되어야 돼요. 교육만 하는 게 아니고 재난은 언제 발생할지 모르잖아요. 재난의 유형도 계속 바뀌어가지고 세월호 이후에 헝가리 참사 있고 또 지금 코로나19에서도 사실상 그런 보도들이 계속 나오고 있거든요. 그래서 이런 것들이 계속 언론인들이 당연히 훈련받아야 되는데 과연 그런 시스템이 우리 언론에 되어 있는가. 이런 것들 전반이 좀 반드시 점검이 필요합니다. 핵심은 결국은 피해자 중심의 매뉴얼이 돼야 된다. 그리고 피해자가 단순히 특혜를 얻는 사람들이 아니라 실제로 재난을 진상규명하는 과정에서 핵심적인 목소리가 돼야 된다. 이 부분을 저는 아주 잘 지적해 주셨다라고 생각이 드는데요. 그 이제 공감 능력이 지능에서 출발한다는 얘기가 있는데 기자분들께서 그렇게 멍청하실 리는 없고 그럼 뭔가 다른 이유 때문에 그걸 망각하고 계시다고 봐야 되겠죠. 네. 마지막으로 그러니까 우리 박주민 의원님은 유족 분들하고 굉장히 좀 밀접하게 또 교감도 해오셨고 많은 이제 관련된 일을 해오셨기 때문에 이 유족분들을 이제 피해자로 대하는 것뿐만이 아니라, 그러니까 피해자로 정당하게 대접하는 것뿐만이 아니라 실제로 그분들의 목소리에 귀를 기울이는 것이 정보나 어떤 문제 해결에 있어도 굉장히 중요하다라고 하는 어떤 태도가 필요할 것 같은데 맞습니다. 실제로 그렇다고 느끼시나요? 실제로 그래요. 그러니까 초기야 어쩔 수 없어요. 참사 초기야 다 경황이 없으시죠. 근데 그 이후에 본인들이 겪고 있는 문제들을 해결하기 위해서 엄청나게 스터디를 하세요. 그렇죠. 그래서 피해자 지원의 경우에는 피해자 지원이잖아요. 그럼 피해자에게 도움이 되는 방식으로 지원이 돼야 돼요. 근데 피해자 얘기를 듣지도 않고 피해자의 어떤 상황을 제대로 살피지도 않고 아주 정형화된 대응만 하는 거, 그건 저는 말이 안 된다고 보거든요. 그래서 피해자 지원이든 진상규명이든 당연히 이제 그 피해 당사자 이야기를 들어야 되고 피해 당사자의 의사가 반영된 여러 가지 정책이 시행돼야 된다고 생각합니다. 이거는 오히려 그렇지 않아서 나중에 시행착오를 겪어서 바뀌는 장면을 여러 번 봤어요. 제가 세월호 가족들 옆에 있으면서. 그래서 이해 당사자가 깊숙이 관여하는 것이 문제에 대한 진정한 파악과 문제 해결에 사실은 키다라고 하는 그런 언급들을 요즘 학문적으로도 굉장히 많이 하기 때문에요. 이 피해자분들에 대한 공감하는 것을 넘어서서 실제로 그분들이 문제 해결의 주체가 될 수 있고 또한 동시에 동반자가 될 수 있도록 만들어주는 것이 실질적으로 굉장히 중요하다는 부분, 언론과 정치가 모두 다 주목해야 될 부분이 아닌가 싶습니다. 네.
지금부터는 현재 진행 중인 질병 재난에 관련된 이야기를 나눠보려고 하는데요. 바로 코로나19 사태를 다루는 언론에 대한 이야기입니다. 함께 이야기 나눌 전문가신데요. 가장 아마 신뢰도도 높고 많은 도움이 되는 말씀들을 해주시는 분이죠. 이재갑 한림대 강남성심병원 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 감사합니다. 바빠야 될 때 바빠야죠. 사실 언론은 제대로 된 전문가의 조언을 굉장히 필요로 하는 조직인데 네. 그런 의미에서 되게 중요한 기여를 해주시고 계신데 이제 전문가로서 이제 언론에 쓰이면서 사실은 약간 안타까운 거라든가 뭔가 불만이나 뭐 이런 것도 좀 있으실 것 같은데 뭐 그런 건 어떠신가요? 그래도 좀 많이 좋아진 것 같기는 한데요. 예. 그러니까 메르스 때나 신종플루 때 이제 겪었을 때는 그러니까 일종의 이제 이용당한다는 느낌을 상당히 좀 많이 받았습니다. 그러니까 기자들이 이런 질문을 할 때 그러니까 의도된 질문을 하고 그 답이 나올 때까지 정말 이렇게 질문 이렇게 해서 한 10번쯤 질문해도 안 넘어가면 그냥 전화를 그러시는 분들이 있었는데 특히 좀 민감한 이슈가 터졌을 때는 자기가 만들어 놓은 답에 또는 이제 그 언론사에 해당하는 정책에 맞는 답을 얻으려고 조금 전문가들을 강요하는 측면들이 있는 경우들이 있어서 그런 부분 상당히 좀 부담스럽긴 했습니다. 뭐 예를 들면 중국 끊어야 돼요, 말아야 돼요, 하든가 뭐 이런 그렇죠. 것들이죠. 그렇습니다. 답정너군요. 그렇죠. 아까 이제 세월호 참사 이후에 재난 보도 준칙이 생겼다고 하셨는데 질병 재난과 관련된 보도 준칙도 따로 있습니까? 있어요, 있기는. 왜냐하면 애초에는 감염병 보도 준칙이라고 해서 보건복지부 산하의 그 기자들, 출입 기자들 중심으로 해서 만들었던 준칙이 있었는데 그것 말고 최근에 이제 한국기자협회에서 코로나19 보도 준칙이라고 해서 긴급하게 기존 그 가이드라인들을 다 모아가지고 정리해서 내놓은 게 있습니다. 코로나19를 취재할 때 일단 기자 스스로의 안전을 매우 중시해라라는 게 첫 번째였고요. 두 번째는 코로나19라고 해라. 그리고 유튜브 등을 통해서 급속히 퍼지고 있는 코로나19 관련된 허위 조작 정보를 재인용하는 보도, 그리고 인권 침해 보도 이런 것들, 그리고 사회적 혐오나 불안을 야기할 수 있는 보도들에 대해서 굉장히 찬찬하게 보도해라. 정말 자극적 보도하지 않도록 해라. 확인하고 보도해라. 주로 이런 내용입니다. 지금 TBS에서도 코로나19와 관련된 재난특보를 계속해서 방송하고 있습니다. 코로나19 재난특보 좀 아쉬운 점, 좀 개선해야 될 점이 있다면 어떤 게 있을까요? 뭐 대부분의 특보 체계가 가진 한계이기는 한데 이제 매번 이슈가 있으면 그 이슈 중심으로만 이렇게 얘기가 나가잖아요. 그러니까 그러다 보니까 너무 한정적인 주제를 다룰 수밖에 없는 상황이 되고 그 이슈에 대한 부분들이 원인이라든지 결과가 확인되지 않았는데 그 이슈에 대해서 계속 이제 설명을 해야 되는 상황들이다 보니까 조금 과학적으로 검증되지 않은 사실들이 많이 이제 노출되는 상황들이 계속 보여지고 있거든요. 그러니까 어떤 이슈는 사실은 그냥 상황만 얘기하고 이 부분은 아직까지 이제 정확하게 한 정보가 없으니까 이건 조금 더 고민한 이후에 추후에 좀 더 확인해야 되겠다 이렇게 해야 되는데 다만 그 언론에서 그런 것들을 빨리빨리 분석해서 해야 되고 또 전문가들을 그런 걸 확인하기 위해서 부르다 보니까 전문가들도 준비가 안 됐는데 나와서 그 부분들에 대해 섣부른 예측을 한다든지 이런 일들이 특보 체계에서 사실 많이 벌어지고 있거든요. 근데 그나마 뭐 TBS 특보는 그런 부분들 많이 좀 조심하긴 했던 것 같기는 하지만 그런 부분들이 좀 아쉬운 면으로 자리 잡고는 있습니다. 그럼 어떠세요? 그러니까 뭐 저도 이제 공부하는 사람이지만 과학나 공부 학문하는 사람들은 사실은 시간을 길게 두고 사실을 확정해가지고 이제 뒤늦게 이야기하는 데 익숙한 사람들이고 맞습니다. 언론은 사실은 계속 일어날 일까지 예측해가지고 막 바로바로 이렇게 대응해야 되는 그런 측면들이 있어서 서로 다른 시스템인데 이 두 개의 시스템이 만나면서 생기는 불협화음들이 사실 좀 있단 말이에요. 그렇죠. 예. 그러면 요즘 뭐 보면서 발견하신 거 좀 없으세요? 그러니까 최근에 가장 좀 난감했었던 게 뭐냐면 치료제 관련 뉴스들이 제일 난감했었거든요. 그러니까 뭐 구충제 얘기 또는 혈장 치료제 얘기, 그러니까 뭔가 하나 나오면 그러니까 정말 이게 세상이 바뀔 것 같은 코로나19가 다 해결될 것 같은 형태의 기사들이 막 특보에서 달아지고 여기서 막 달아지는데 너무 기대에 차서 이거 뭐 대단한 거 아닌가요? 그러면 이제 전문가 입장에서는 대단할 수 있기를 좀 바라. 이렇게밖에 얘기를 못하는 상황들이 상당히 전문가들한테는 부담으로 작용하는 것 같습니다. 그런 절망 상황에서 뭔가 희망을 주고 기대를 주는 필요는 있는데 그 기대를 꺾는 발언하기가 참 어려운 측면들이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 되게 좀 약간 이렇게 뭉쳐가지고 얘기할 수밖에 없는 이제 그런 고민들이 되게 많으셨을 것 같습니다. 자, 그렇다면 실제 우리 언론은 어떤 방식으로 코로나19 사태를 다루고 있는지 저희 보이스 아나운서 보아 씨가 정리했습니다.
네, 코로나19 관련 기사입니다. 먼저 한국일보의 3월 15일자 기사입니다. 미국 FDA, 한국 코로나 키트 비상용으로도 적절치 않다. 다음은 동아일보의 3월 19일자 기사입니다. 마스크 줄 서다 싸움, 17세 줄 선 뒤 발열, 국민들 줄 서다 병나. 계속해서 서울경제의 4월 13일자 기사입니다. 안철수, 문재인 코로나로 모든 실체 가려진 운 좋은 대통령. 마지막은 TV조선의 4월 14일자 기사입니다. 김종인 코로나 검사 변경, 총선 전까지 확진자 수 줄이려는 것, 의혹 제기. 네, 우리 코로나19라고 하는 이런 질병 재난 상황에서 우리가 무엇이 필요한가에 대해서는 각자의 다 필요나 이해들이 있는데 정작 언론은 뭘 많이 다뤘나 이 부분에 대해서 좀 짚기는 해야 될 것 같거든요. 네. 김한경 대표님 좀 짚어주시죠. 이게 거의 선거 보도예요. 코로나19 보도가 아닙니다. 되게 굉장히 특이하죠. 어떻게 이 코로나19를 모두 정치적 유불리로 연결시켜서 보도하고 있는지 신기할 지경이었어요. 그래서 처음에는 사실은 중국 입국 금지 관련된 얘기, 그다음에 중국에 대한 혐오 표현 이런 식의 보도들이 그러니까 혐오를 유발하는, 혐오를 이끌어내는 그런 보도들이 굉장히 많았습니다. 그래서 뭐 중국인 의료보험 먹튀, 뭐 이런 식의 그런 논란들도 있었고요. 코로나19로 인해서 혐오를 조장하는 언론들의 보도들이 굉장히 계속 되고 있었는데요. 이게 그냥 불특정 다수를 위한 저격성 보도들이 굉장히 많이 나왔다. 그래서 뭐 시민도 왜곡의 대상, 당연히 정부는 왜곡의 대상, 의사도 왜곡의 대상, 뭐 그런 보도들이 참 무분별하게 나왔던 그런 코로나19였습니다. 아마 직접 보셨잖아요. 그래서 미디어에 지금 코로나19 보도라든가 재난 보도를 보시면서 그릇된 정책 판단을 유도했다거나 아니면 과학으로 하여금 지나친 부담을 줬다거나 뭐 여러 가지 사례들이 좀 있을 것 같긴 하거든요. 뭔가 가장 안 좋아 보이시던가요? 개인적인 얘기는 안 해야 될 것 같아서 이거 사회주의자. 비선그룹 그거 실체에 대해서 좀 정확하게 지금 얼마나 많은 사람들이 분노를 하는지 몰라요. 근데 그거에 대해서 이제 얘기를 해주시면 좋겠다. 중앙일보 3월 3일자 장세정 논설위원회 칼럼. 의료 사회주의 김용익 사단. 그중 코로나 실세는 청와대 이진석입니다. 청와대가 오판에 방역 실패를 했고 그 배경에는 방역 비선 라인이 있다는 주장입니다. 사실 의료사회주의자라는 부분들 프레임에 이제 겉들었던 주된 이유도 사실 총선과 연관되어 있던 부분이고요. 그러니까 의사 내에서도 사실 정치적 성향이 많이 다른 그룹들이 있잖아요. 근데 이제 그런 그룹들이 자기의 정치적인 입지를 좀 다지려고 했던 일이 아닌가. 그래서 의료사회주의자라고 프레임을 씌워서 그 사람들을 이제 자문단에서 배제를 시켜버리면 다른 집단이 오히려 그런 전문가로서 인정도 받을 뿐만 아니라 정치적으로 좀 더 득세하지 않을까 이런 부분들을 고려했던 것 같아요. 그래서 그 사건, 그 기사 때문만은 아니지만 그 전부터 이제 대한의사협회에서 얘기했었던 여러 가지 그런 뭐 비선 자문가 프레임 때문에 사실은 이제 그 범대이라고 해서 학회, 그 감염병 전문 학회들이 모였던 그 전문가 그룹들이 사실은 그냥 수면 아래로 들어가고 그냥 개별적으로 자문하는 상황이 됐고 그거를 바탕으로 의사협회 안에 전문가 자문위원회가 따로 꾸려졌는데 이 범대에 소속된 많은 분들이 그 안에 못 들어갔거나 안 들어가는 상황들이 발생을 했었어요. 근데 사실 거기도 잘 꾸려서 활동을 좀 잘 해주시고 있기는 하지만 어쩌면 그 두 그룹이 같이 만나서 좀 통 크게 할 수 있었던 상황들을 만들 수 있었으면 더 좋았을 때라는 생각이 좀 지금은 들거든요. 근데 그런 프레임 속에서 오히려 그 사이에 의협이 껴있다는 이유만으로 이 전문가 두 그룹이 같이 회의를 못했다는 부분들은 조금 아쉬운 면도 있습니다. 네, 의료사회주의 프레임을 뒤집어 씌워서 특정 성향을 가지고 있는 의사들이 그릇된 정책 판단을 주도하고 있다는 음모론이잖아요. 이 음모론이라고 하는 거는 정보가 공백이 있을 때 사용되는 흔한 방법들인데 이 정보의 공백을 뭐로 메우고 있냐면 자기들이 하던 짓으로 메워요. 네, 자기들의 프레임입니다. 정치로 갈라치고 그다음에 이념으로 갈라치고 이런 방식으로 전문가들을 바라보는 시선이 사실은 자신들이 그런 정권이었을 시절에 그리고 그 정권과 우호적이었던 언론들이 했던 짓이거든요. 즉 자기들이 했던 행동의 패턴으로 남을 바라본다라는 거죠. 그리고 그게 효과적이다라는 걸 대단히 알고 있고요. 그런 면에서 사실 음모론의 온상지들 되게 많지 않습니까? 유튜버님? 코로나19와 관련된 의혹들도 굉장히 많습니다. 정말 인정하기 싫지만 유튜브를 통해서 유통이 되고 있는데요. 그 진실은 무엇인지 저희 해시태그가 직접 취재해봤습니다. 이 지금 서울시에서 제공하는 130실이요. 외국인 입국자들한테 주는 겁니다. 저거 외국인 입국자들한테 주느라고
지금 외국인들이 저거를 이용을 못하는 거예요. 예, 지금 말하는 한동훈 기자도요. 한동훈 기자는 그리고 아니 서울시 연결해가지고 지금 격리시설 어떤지 지정 격리시설 어떤 상황인지 한번 물어보세요. 제1야당 원내대표께서 이제 그 논리를 이렇게 똑같이 말씀을 하시면서 한국은 뭐 세계적인 호구다, 뭐 이런 멍청한 나라는 없다 이렇게 말씀을 하셔서 이게 정확하게 팩트가 뭐고 그리고 거짓은 뭔지를 저희가 좀 가려줄 필요가 있겠다라고 생각이 들어서 그런 취지로 저희가 기사를 이제 올렸어요. 2015년 메르스 사태 때 우리나라 정부가 이 외국인도 지원을 할 수 있게끔 근거 조항을 만들었었고요. 보수 유튜버에서 이제 이건 뭐 다 거짓말이다 그러면서 이제 제보자가 이게 한 명이 등장하는데 한동호 기자 저한테 연락하시면요 제가 이분 전화번호 드릴게요. 아 연락을 달라고 해서 연락을 드렸다. 뭐 당연히 주실 줄 알았는데 이제 본인이 이제 그분한테 여쭤보고 이 유튜브 방송을 올린 것도 아니고 해서 한번 물어보는 과정이 필요하다. 아니 근데 지금 가장 중요한 거는 이분께서 뭐 그런 상황이면은 우리나라 정책에서 어떤 도움을 받으시는지가 가장 중요한 거잖아요. 근데 사실은 YTN의 뭐 데스크의 뭐 보도 방향이나 이런 게 믿을 수가 없다. 그런 식으로 말씀을 하셔갖고 좀 안 주실 수 있겠구나라고 생각이 들어서요. 지금까지 안 주셨어요. 우리나라 자가격리시설이 부족하다. 우리나라에 있는 자가격리시설이 외국인만 이용을 한다. 이 주장도 그냥 서울시에 전화 한 통만 했으면은 이게 사실인지 거짓인지 알 수 있는 부분이거든요. 그쪽 주장 중에 뭐 외국인 전용 시설이다 뭐 이런 주장도 있다고 하는데 그렇지는 않습니다. 현재 누적으로는 한 146명 정도가 이용을 하셨고요. 그중에 외국인은 14명밖에 없습니다. 나머지는 다 내국인입니다. 있는 인원은 57명, 130실 중에서 57분만 지금 입소하여 있기 때문에 나머지 여유가 있는 거죠. 200통이 넘게 했는데 그렇게 연락이 안 될 수가 있는 환경인가요? 그렇지는 않고요. 뭐 아마 어디다가 연락을 하셨는지 모르겠는데 뭐 자치구 보건소든 아니면 여기 복지정책과로 연락을 하셨으면은 저희가 다 받았을 거고요. 그건 저희한테 확인만 했으면 간단하게 대답해 드릴 수 있는 내용이었는데 어떤 형태로든지 뭐 설명을 필요로 한다든지 아니면은 뭐 그거에 따른 해명이 필요한다든지 그럼 뭐 저희는 적극적으로 사실관계에 기초해서 설명을 드릴 수는 있는 거고요. 추가적으로 저희한테 민원이 접수되거나 정식으로 이제 답변 요청이 있던 게 없기 때문에 뭐 아직까지는 그런 답변이 나간 건 없습니다. 추가로 유재학 교수님께서 미디어 경험도 되게 많이 이제 해보셨을 테니까 이 과학이 모든 정보를 다 전달할 수는 없잖아요. 네. 미디어가 잘 전달해 주는 것이 사실 굉장히 또 중요한 측면인데 미디어가 어떻게 하면 이 과학이 만들어낸 성과나 이런 것들을 제대로 좀 전달을 해주는 방식이 좀 가능할까요? 일단 이제 미디어에 있는 인력들도 조금 고민이 필요할 것 같습니다. 기자로 이제 하는 뭐 의사도 있고 과학자들도 있지만 그런 부분도 좀 확충할 필요가 있고요. 그다음에 이제 미디어 비평이나 이런 거에 있어서 의료계 인사들이 좀 많이 참여를 해서 그 기사들을 한 번씩 비평을 해주고 그 기사까지 좋은 방에 갈 수 있도록 하는 그런 위원회나 이런 부분들이 필요하고 또 그런데 이제 좀 많이 참여를 좀 해야 될 것 같다는 생각이 듭니다. 그래서 평상시 저희도 좀 반성하는 부분인데 평상시에 이제 그런 부분에 대한 관심을 가진 의료인들이 많지 않잖아요. 그러다 보니까 막상 이런 상황이 터지면 어쩔 수 없이 저희가 불려나가서 하다 보니까 의료인들도 조금 준비가 안 된 상태로 전문가로 참여하는 경우들도 많고 또한 이런 비평이나 이런 부분들을 잘 못하고 있었던 면들도 있어서 저희 안에서도 좀 의료계든 뭐 과학계든 조금 그런 것들을 해줄 수 있는 그런 전문가 그룹들을 좀 더 그러니까 언론과 같이 할 수 있는 전문가 그룹들을 키워야 되겠다는 생각들도 요새 좀 많이 하게 됐습니다. 이렇게 그 재난 상황일수록 사람들이 마음이 급하고 감정적으로 요동칠 수밖에 없는데 과학의 토대를 둔 전문가들의 어떤 의견이
제대로 정치에 반영될 수 있도록 미디어가 굉장히 유연한 체계를 가져야 될 필요가 분명히 있는 것 같고요. 전문가들도 또한 미디어를 통해서 어떻게 이야기하는 것이 우리 사회를 위해서 훨씬 더 도움이 될 것인가에 대한 구체적인 고민을 시작해야 될 때가 아닌가 싶습니다. 그런 부분에 대한 이야기들은 잠시 후 강연을 통해서 여러분들과 함께 더 소통해 보도록 하겠습니다. 네, 앞서 저희가 국가 재난과 언론 보도라는 주제를 가지고 함께 이야기를 나눠봤습니다. 세월호 이야기가 있어서 사실 울컥하지 않기가 굉장히 힘든 주제였었어요. 그렇습니다. 네. 매주 이렇게 강연 준비하시기 굉장히 힘드실 것 같아요. 제가 이제 뭐 강의가 업이다 보니까 강의 자체를 준비하는 건 저한테는 싫은 일은 아니거든요. 소통하는 중요한 계기니까 저한테는 늘 좋은 고통입니다. 많은 분들의 기대도 있기 때문에 저로서는 교수님 계속 고생하시라는 말밖에는 딱히 드릴 말이 없어서 마음이 좀 아프네요. 자, 정준희 교수님의 강연 후에 멜로우 키친의 연주까지 따뜻하게 위로받는 시간 함께 하시기 바라겠습니다. 정준희 교수님의 강연 지금 시작합니다. 재난 보도의 여러 가지 문제점들을 여러 차례에 걸쳐서 짚어봤는데요. 오늘은 왜 그런 재난 보도의 문제점이 반복되고 있는지에 대한 구조적이고 사회적인 배경에 관련된 이야기를 한번 나눠보려고 합니다. 그래서 오늘의 주제는 세월호는 우리를 어떤 방향으로 이끌었나라고 한번 만들어봤는데요. 세월호는 비록 안타깝게 슬프게 침몰했지만 그리고 다시 인양되었지만 그대로 침몰해버린 것이 아니라 우리 사회를 절대로 돌아갈 수 없는 방향으로 이끌고 있습니다. 그리고 우리 언론은 그와 같은 사회 변화의 과정 속에 어떤 역할을 해야 되는지 부분에 대해서 함께 살펴보겠습니다. 어려울 수 있는 이야기에서 오늘은 시작을 하려고 하는데요. 위험사회라고 하는 그런 개념입니다. 혹시 여러분들 위험사회라는 말 들어보셨나요? 그냥 느낌은 오시죠? 예. 그러니까 사회가 되게 좀 위험해지고 있다라고 하는 거고 아마 체감도 되실 겁니다. 그죠? 예를 들면 코로나19 사태 같은 거 이게 요번에 끝난다고 한들 새로운 바이러스가 안 오리라는 보장 없잖아요. 그죠? 예. 그 울리히 맥이라고 하는 그 독일 사회학자가 있습니다. 지금 작고하신 분인데 이분이 리스크 소사이어티라고 영어로 번역되는 책을 써서 굉장히 유명해지신 분이고요. 현대 사회의 본질은 위험에 있다라고 얘기를 했습니다. 노멀 액시던트라는 표현이 나와요. 되게 웃긴 말이죠. 사고인데 평균적이고 표준적이고 정상적인 사고라는 거예요. 즉 늘 일어나는 사고다. 이를테면 그 해양 재난 사고가 있다고 해서 배가 멈추지 않듯이 교통 사고가 있다고 해서 여러분들이 차를 안 몰고 나가는 게 아니듯이 그렇죠? 코로나 바이러스가 있다고 해서 결국은 코로나 바이러스 사태가 끝나면 우리가 멈춰 살지 않을 거 아닙니까? 그렇죠? 예. 그래서 정치인들이 이런 말 하잖아요. 얼마 전에 어떤 정치인도 그냥 해양 사고에 불과한 걸 가지고 왜 이렇게 난리를 치는지 모르겠다라는 마인드가 있어요. 우리한테 동감이 안 되죠. 그런 참사를 어떻게 그냥 교통사고에 불과하다고 얘기하는지, 그죠? 공감대가 없는 느낌이잖아요. 근데 아예 틀린 말은 아닙니다. 왜냐하면 늘 일어날 만한 일들이기 때문에 그래요. 그러면 세월호 사건을 우리가 이와 같이 그냥 리스크, 그냥 늘 일어나는 일인데 어쩔 수 없이 그냥 한 번씩은 모험을 걸어야 되는 일로 봐야 될 것이냐. 아니면 예방했어야 되고 좀 더 안전을 도모했어야 될 일로 봐야 되느냐. 여기서 이제 입장의 차이가 생기는 겁니다. 저는 그냥 해양사고에 불과해, 재난사고에 불과해 이렇게 얘기했던 사람은 그냥 노멀 액시던트의 관점이 있다고 봐요. 그냥 늘 일어난 일인데 그냥 뭐 비용인 거죠. 이를테면은 공사장에서 인부가 떨어져 죽어 생명으로 바라보지 않고 비용으로 바라보는 겁니다. 뭐 떨어져 죽는 게 확률적으로 있잖아. 그거 어떻게 하겠어. 불쌍하지만 그냥 돈 많이 쳐줘. 이렇게 되는 거예요. 그래서 보도를 보면 보험금 얘기를 하는 겁니다. 정확히 이게 리스크 소사이어티 현상이거든요. 사람의 죽음에 대해서 안타까워하기보다 보험으로 보상한다라는 식의 생각을 가지고 있는 거예요. 그리고 보험으로 보상해주면 땡인 거죠, 말 그대로. 세월호 사건은 정상사고의 범주에 들 수는 있습니다. 왜? 해양사고의 일종이니까.
하지만 저는 그 이상을 넘어선다고 봐요. 우리가 탈규제라는 이름으로 방치했던 어떤 위험. 그 다음에 그 어린아이들이 수학여행 갔을 때 했어야 될 안전의 조치. 조끼라든가 뭐 이런 것들. 제대로 갖추지 못했기 때문에 나온 현상이잖아요. 더 중요한 건 뭡니까? 어른들은 살고 아이들이 죽어버렸잖아요. 게다가 그 아이들이 그냥 죽었습니까? 어른들이 가만히 있으라는 말을 듣고 죽었잖아요. 심각한 거죠. 어른들은 아이들을 무조건 살려야 된다는 얘기가 아니라 그들의 안전을 책임져야 될 의무가 있음에도 불구하고 자기들은 목숨을 건지고 애들은 가만 놔둬놓고 죽게 내버려 둔 거, 이게 정상사고입니까? 우리가 방지하고 우리가 책임지고 예방했어야 될 것이죠. 이거를 계산의 문제로, 비용의 문제로 바라보는 것, 저는 이것이 바로 이 현대 문명에 있어서 굉장히 중요한 약점을 이야기하고 있다고 생각을 합니다. 자, 이 과정에서 언론은 어떤 역할을 했을까요? 세월호 보도 참사라고 부르는 이유는 단순한 오보의 문제가 아닙니다. 오보는 언제든지 일어날 수 있는 일이에요. 근데 그 오보가 우리한테 어떤 걸 줬을까요? 사상 처음으로 모든 사람이 구조됐다라고 하는 뉴스가 나아가고 있는데 우리의 눈앞에서 생중계로 배가 침몰해 버렸습니다. 그 안에 아이들이 있다라는 걸 아는데 배가 침몰해 버렸습니다. 이 마음의 상처는 쉽게 치유되지 않습니다. 언론 보도가 단순히 오보를 한 것이 아니라 그들은 안일했고 정부에서 통제됐었고 정치적 관점에서 사건을 바라봤습니다. 너무 쉽게 안전을 이야기하려고 했어요. 지극히 불안전한 상황이었음에도 불구하고 그 안전을 이야기하려고 했습니다. 또 한 가지 이기적이었었습니다. 그 사건을, 그 피해자들을 피해 중심에 세우려고 하지 않고 단순한 취재 대상으로 삼아서 그들을 괴롭혔습니다. 그들이 정부를 믿지 못하겠다라고 얘기할 때 왜 믿지 못하냐고 타박했습니다. 시스템에 대한 신뢰가 무너졌고 우리 눈앞에서 아이들이 죽어가고 있는데 언론은 단순한 오보를 한 것을 넘어서서 취재 경쟁에 몰입했습니다. 자, 이와 같은 보도 참사는 저는 지속적으로 반복될 수밖에 없다라고 생각을 합니다. 세월호 보도 이후에 우리 언론들은 반성했다라고 하지만 과연 무엇을 반성하고 있는 걸까요? 코로나19 사태를 보면서 우리는 느끼지 않습니까? 시스템이 제대로 돌아가고 있다라고 느끼면 그 시스템에 대한 신뢰를 만들어내는 것이 굉장히 중요한데 시스템에 대한 신뢰를 계속해서 깎아먹는 보도를 하는 게 과연 안 권리의 충족일까? 그렇게까지 재난보도 취재가 어렵고 정부에 의해서 또는 재난당국에 의해서 정보가 동점되고 있으면 그걸 감시하는 게 어렵다라고 하는 건 인정을 한다. 근데 감시하기가 어려운데 왜 이렇게 많은 보도가 쏟아져 나왔냐? 어려웠으면 어려운 만큼 적었어야 되는 게 맞는 거 아니냐? 왜 쏟아져 나왔을까요? 단독 경쟁입니다. 재난 시기라고 하는 대단히 특수한 상황에서도 이기적이고 내 단족이 중요한 상황에 몰려 있다라는 게 한국 언론의 구조인 겁니다. 일반적인 상황이라면 저는 인정합니다. 왜냐하면 누구나 이타적으로 살기를 바랄 수는 없거든요. 그렇죠? 경쟁 구조 속에 놓여져 있고 내가 튀는 것이 훨씬 더 좋다라고 생각할 수밖에 없는 구조에 있다는 거 인정해야 됩니다. 하지만 재난 상황은 달라야 되지 않을까요? 재난을 팔아먹지 말고 재난을 진정으로 관리하는 것이 목적이라고 한다면 그 재난 상황에서는 정부와 당국과 언론과 시민들이 문제점들을 신속히 찾아내서 서로 교정해 나가는 시스템으로 이동하는 것이 바로 재난 시스템이 되어야 되는 게 아니겠습니까? 이때도 단독 경쟁을 하고 있는 것, 피해자를 취재 대상으로 삼고 있는 것, 이 구조가 그대로 남아있는 한, 이 부분을 성찰할 수 없는 한 세월호 보도 참사는 앞으로도 지속될 거라고 생각을 합니다. 부정적인 이야기만 하게 돼서 굉장히 좀 안타까운데요. 저는 저널리즘의 역할이 분명히 있다고 생각을 합니다. 만약에 권력이 이 문제를 왜곡하고 있고 틀어지고 있고 정보를 보여주지 않으려고 하고 있다면 그 정보를 요구하고 감시하고 투명하게 만드는 것이 언론의 책무입니다. 하지만 일단 정부가 되도록이면 투명하고자 노력하고 있다면 그 다음부터는 저널리즘이 해야 될 역할은 연대입니다. 사람들의 감정을 북돋고 감성을 북돋고 분노나 공포를 조장하는 것이 아니라 희망적 감성을 북돋고
문제가 되는 것들에 대한 경계 의지를 붙뒀고 문제 해결을 위한 여러 가지 방식들을 도모하는 것이 핵심이라고 볼 수가 있습니다. 지금의 저널리즘에서는 불행히도 첫 번째, 전문성이 상당히 부족합니다. 저널리즘은 문제 해결자가 아닙니다. 과학자가 아니기 때문에, 정책 당국자가 아니기 때문에. 저널리즘이 할 수 있는 것은 그러한 과학과 의사결정자인 정치를 제대로 연결시켜주는 역할 속에 있다라고 볼 수가 있는 겁니다. 또 한 가지, 속보 경쟁. 지금의 미디어 환경에서 더 이상 기성 미디어에 의한 속보 경쟁은 의미가 없습니다. 그 속보는 남들보다 몇 초 빠를 뿐이고 비록 물먹었다라는 표현을 쓸지언정 사회를 위해서 유익을 가져다 주지 못합니다. 그보다는 오랜 시간을 두고 보는 보도가 이루어져야 됩니다. 사실 세월호라고 하는 것은 기록과 기억의 힘을 보여주는 사건입니다. 이 참사를 어떻게 기억하고 어떻게 기록할 것인가가 저널리즘의 중요한 책무인데 지금의 저널리즘은 망각을 하고 있습니다. 코로나19 사태에서도 보듯이 3개월 전에 언론 보도와 지금의 언론 보도를 비교해 보면 3개월 동안 언론이 성장해 왔는가라는 질문을 던질 수밖에 없는 겁니다. 망각에 의존하는 저널리즘이 아니라 기록의 힘을 믿고 기억을 조직하는 저널리즘이 되어야 합니다. 세월호는 우리에게 그것을 보여주었습니다. 세월호 주제에 제가 감히 곡을 쓰지는 못하겠더라고요. 그래서 이제 준비한 게 세상에서 가장 엄숙하고 아름다운 곡이라고 평가받는 곡인데 베토벤의 피아노 소나타 B창 2악장을 편곡을 한번 해봤습니다.